Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Allah.
Allah. Duha. Allah. Duha. Allah. Astaga. Astaga.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا قيموا صفوفكم إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإمام لله. الله أكبر. الله أكبر. الذي إن الصلاة شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنه لا إله إلا الله ولك الحمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى آله وسلم
الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. تحية. سلام سلام وأن لا إله إلا الله. صل الله تعالى وبارك على كما باركت على اللهم ومن عذاب القبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله.
رب اشرح واحلل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Para mufassir menjelaskan ayat tersebut, wa ma arsalnaka ya Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad illa rahmatan li jami'in nas, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Lalu kemudian dijelaskan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yakni tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan diutusnya baginda Rasul tersebut menjadi rahmat. Nah, apa itu rahmat? Para mufassir menjelaskan yang dimaksud dengan rahmat itu adalah kasih sayang, yang menjadi rahmat itu adalah kebaikan dan kemaslahatan. Jadi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu mengakibatkan terwujudnya rahmat bagi semesta alam, yakni menyebabkan terwujudnya kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan bagi semesta alam. Jadi rahmatan lil alamin dalam ayat tersebut merupakan akibat, bukan sebab. Nah, akibat dari apa? Jadi terwujudnya rahmat bagi semesta alam di dalam ayat tersebut merupakan akibat dari satu sebab. Jadi ujungnya, goalnya adalah dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW itu goalnya adalah menjadi kebaikan, menjadi kemaslahatan, menjadi rahmat bagi semesta alam. Para ulama sepakat di sini bahwa
yang menjadi bagian dari terwujudnya rahmat itu bukan hanya orang Islam saja. Karena mufassir menjelaskan rahmatan li jami'in nas, menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Jadi dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW, ini tidak hanya menjadi kebaikan buat orang Islam semata, melainkan menjadi kebaikan, menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi orang Islam. Nah, jadi golnya atau akibat ya dari itu semuanya diakibatkan dari satu sebab. Kenapa terjadinya rahmat? Kenapa rahmatan terwujud? Karena satu sebab. Apa sebabnya? Yakni sebabnya diutusnya baginda Rasulullah SAW. Tetapi kita tentu mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak diutus oleh Allah dengan tangan hampa. Jadi Nabi SAW tidak diutus oleh Allah itu tidak dengan tangan hampa, melainkan dengan membawa risalah. Dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan risalah inilah akan kemudian terwujud rahmat dan kebaikan. Karena itu para ulama menjelaskan, wa ma arsalnaka inna rahmatan lil alamin, ay bi makna wa ma arsalnaka ya Muhammad bisyara'i wal ahkam illa rahmatan li jami'in nas. Begitu menurut ulama tafsir. Yang tidak diutus engkau ya Muhammad bisyara'i wal ahkam. Nah, ini sebabnya, Apa sebabnya? Bisyara'i wal ahkam, dengan membawa seperangkat syariat-syariat dan hukum-hukum, lalu akan terwujud illa rahmatan lil alamin. Ya, akan terwujud rahmat bagi semesta. Jadi yang menjadi sebab terwujudnya rahmat dan kebaikan bagi semesta alam, yakni diutusnya baginda Rasulullah SAW ini, yang bukan dengan tangan hampa, melainkan bisyara'i wal ahkam, yakni dengan membawa, dan tentu bukan hanya membawa tetapi juga menerapkan syariat-syariat dan hukum-hukum, sehingga dengan apa yang dibawa baginda Rasulullah SAW itulah yang menyebabkan terwujudnya rahmat bagi semesta. Jadi disitulah kenapa baginda Rasulullah SAW itu betul-betul menjadi kebaikan. Betul-betul diutusnya baginda Rasulullah SAW itu menjadi keberkahan. Betul-betul diutusnya baginda Rasulullah SAW itu betul-betul menjadi solusi. Karena kita tahu bahwa zaman saat itu adalah zaman yang betul-betul ada dalam zaman kegelapan. Berbagai macam dosa, maksiat, kejahatan dilakukan oleh sekian banyak orang. Lalu Nabi SAW mendakwahi mereka, mendakwahi orang-orang kafir, mendakwahi orang-orang pada saat itu, sehingga mereka mau menerima Islam, sehingga mereka mau menerima ajaran Islam, dan tentu kemudian berikutnya sehingga mereka mau menerima syariat dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Nabi SAW khususnya setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka berbagai macam perangkat, aturan, hukum yang Allah turunkan dalam Al-Quran betul-betul beliau jawantahkan dalam kehidupan, sehingga memunculkan rahmat dan kebaikan bukan hanya bagi orang Islam tetapi bagi seluruh umat manusia.
Maka disinilah kemudian fitrahnya Islam. Jadi Islam itu datang bukan untuk menghancurkan satu kehidupan masyarakat, justru untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Masyarakat yang rusak, datang Islam, maka masyarakat akan kemudian menjadi baik. Dengan apa? Dengan Islam tadi. Inilah ya yang menjadi kebaikan rahmat dari Islam, terutama terkhusus tentunya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW bukan sekedar bacaan. Al-Qur'an itu dibaca saja sudah pahalanya besar, bahkan dia menjadi mukjizat yang mengalahkan berbagai macam kekufuran saat itu. Ya, apalagi kalau kemudian Quran bukan sekedar dibaca saja Quran menjadi pahala yang besar, dihafalkan saja Quran menjadi pahala yang besar. Apalagi tentu kita faham bahwa Al-Qur'anul Karim ini disebut sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang namanya petunjuk tentu bukan cuma sekedar dibaca. Yang namanya petunjuk tentu dibaca lalu kemudian diamalkan, sehingga kemudian dengan petunjuk tersebut menjadi solusi dari berbagai macam masalah. Mudah-mudahan di tengah kehidupan kita saat ini ada kebaikan yang tentu kita yakin betul sebagai hamba Allah yang beriman. Tentu kita yakin bahwa Al-Quran ini yang dibawa baginda Rasulullah SAW akan menjadi solusi dan kebaikan dan akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Amin. Barakallahu li wa lakum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu